Hello everyone, I am Nachiket Vayakar, and as we were discussing in previous two lectures of solution and colligative properties, go through those two lectures if you are directly going for the third lecture. In that we have covered few formulas, examples, and the part of solution is covered, solutions. There are three parts in this chapter. First is of solutions, second is of colligative properties. So first part of solution is covered. Please go through that. One example I will take for the revision if you have any doubts, so those doubts will be cleared in this lecture. And first we will have an example and we will see the effects of temperature, pressure and other conditions for the solubility of gases and liquids, that we will see gases, liquids and solids also. So going with the example first, we are having 5 to 6 formulas for solutions. Go through those formulas. We are going to see 4 formula over here. One is of molality, molarity and mole fraction. Mole fraction has 2 formulas. So we will take an example where 38% of commercially available. Now this is a true example. Means in lab we generally use concentrated HCl solution. That concentrated HCl solution is only 38% HCl. Means what? If you are having 100 ml of that HCl, commercially available HCl, in that you will have only 38% HCl, remaining percentage will be of water. So we are now going to find out what is the molality, molarity and mole fractions for that example. So we will take an example like find the molality, molarity and mole fraction. Take down that example. Find the molality, molarity and mole fraction of commercially available 38% HCl solution having density 1.1 gram per decimeter cube. So what all things are given? If you guys have seen previous two lectures, please try to solve this example. You can pause this video and try to solve it, and then we will see how to correctly solve that example. So in given we are having percentage of HCl, that is 38% of HCl solution, and in that we are given density of 1.1 gram per centimeter cube. This is the density, these are the given things. Next is HCl having molar mass. These all things are given to us. Okay. Now we have to find out molarity, molality and mole fraction. So we will just write down those formulas first, which will help us to understand which all things we are going to require. For example, capital M represents molarity, N2 upon volume in dm cube. Next, small m is molality, capital M is molarity, small m is molality. It is N2 upon W1 in kg. And next is for mole fractions. One represents solvent and 2 represents solute. So x1 is equal to N1 upon N1 plus N2, and x2 will be N2 upon N1 plus N2. So these all formula we are going to be using in this example. Now we are not knowing what is the formula for N1 and N2. N1 will be what? W1 upon M1. This M is molar mass and this is molarity. N2 will be W2 upon M2. So we will need only these 4 values. Based on these 4 values we can solve mole fractions, molality and molarity. So what all things we are going to require is W1, M1 and W2 and M2. These are the 4 important required things. So first we will write down those values in given. So we want W1, W2, M1 and M2. These are the required things. So what is W1? 1 represents solvent and 2 represents solute as discussed previously. M1, now as previously I have explained, 38% means what? If I am taking 100 ml of that concentrated HCl solution,
in that 100 ml, 38 ml will be HCl and remaining percentage will be of water. So in that, if I will take weight, total weight of solution as 100 gram, total weight of HCl solution as 100 gram, that means what? W2 will be 38 gram and W1 will be 100 minus 38, that will give you what? 62. Okay, 62 gram. So we are now having W1 and W2. Next we want M1 and M2. Now 1 is solvent, so our solvent is water. Molecular formula for water is H2O, oxygen is 16, so it is 18 gram per mole. This is what? 18 gram per mole. Next we have to find out M2. M2 is what? HCl. So 35.5 plus 1, it is 36.5 gram per mole. Now we are having all the four values, and these four values now we are going to use to find out molality, molarity and mole fractions. So I'll write down these things properly. W1 and W2 over here. W1 is 62 gram, W2 is 38 gram, M1 is 18 gram per mole and M2 is 36.5 gram per mole. Now we'll first find out mole fractions. For mole fractions we need N1 and N2. So N1 is equal to what? W1 upon N1. W1 is 62, M1 is 18. We can divide it or you can keep it as it is. N2 is equal to W2 upon M2. W2 is 38 and M2 is 36.5. This will be approximately approximately, these are again approximate values. There will be variation. Please, you can cross check it. First do the log calculations and then cross check it with calculator. Please make the practice of using log table, because that will only help you in your 12th board examinations. So please practice log calculations. So this can be approximately about 1.02 or something like that. And here we are having N1 18. Here we'll have some 3 point something like that. It will be 3 point something. You can do the log calculations for that. Again, I will take approximate values. I will say 3.5 something. It is an approximate value. So substituting these values in x1 and x2. x1 is equal to n1 upon n1 plus n2. n1 is what? Again, approximate values. 3.5 divided by 3.5 plus 1.02. You can add them and solve them. Similarly, x2 will be what? n2 upon n1 plus n2. n2 is what? 1.02 upon 3.5 plus 1.02. Now remember one thing, that addition of x1 and x2 will never exceed value of 1. Means what? x1 plus x2 will be always equal to or approximately equal to 1. This is for mole fractions. Next we have to find out molality and molarity. Now we are having value in weight, so we will first find small m. Small m is equal to n2 upon w1 in kg. Okay, right? Now n2 is what? w2 upon m2. So we can directly write w2 upon m2 into w1 in kg. Now all the values should be in kg. So w2 is what? 38. So that is 38 into 10 raised to minus 3 upon m2 is 36.5 into 10 raised to
minus 3, and W1 it is 62 into 10 raised to minus 3. Minus 3 get cancelled. This minus 3 will go up and go for 10 raised to 3, and remaining will be what? 38, 36.5 and 62. By dividing these three values, we will get the final answer for small m, that is molality. Next we have to find out molarity. For capital M, molarity, we need N2 upon volume in dm cube. Now right now we are not having any kind of value of volume over here, so we need to find out volume. So for finding out that volume, we are provided with the density. So we will use the formula of density, that is density is equal to mass upon volume. We are having mass like 100 gram. We are taking 100 gram. Why? Because we are considering this density of whole solution. So we will use what? Total volume of solution which you had taken, total mass of solution which you had taken previously. So density is equal to mass upon volume. Mass we are going to take 100 gram, so that will be what? 100, and we have to find out volume. So by rearranging, we can write down that V volume is equal to 100 upon 1.1. So it becomes to be 90 point something ml. We will convert that in decimeter cube. Means what? We will convert that ml into liters and substitute that value over here. N2 we have previously calculated. You can use directly that formula, or you can directly substitute W2 upon M2 into volume, that is in dm cube. Now be careful, W2 and M2 should be always in kg, because decimeter cube is an SI unit. So you can directly use N2, or by substituting you can write down W2 is 38 into 10 raised to minus 3 upon 36.5 into 10 raised to minus 3 into 90 into 10 raised to minus 3, or you can directly write down 0.09. Okay, by cancelling and doing log calculations, you will get the final answer for molarity. Okay, this is for molarity. Capital M is molarity. I hope now you are aware with the examples and calculations which you have done. If there is any doubt, you can ask me or write down in the comments for those videos, and then I'll try to solve those examples. Now today we are going to see further part of it. Few days back I was just thinking, and I made lemon juice, and I had a thought that if I'm on earth and I'm making that lemon juice, and I'm going on moon and try to make lemon juice over there, I had a mood of drinking lemonade over there. So what will be the changes on the moon and on earth in that solution? म्हणजे जर मी पृथ्वीवर आहे, पृथ्वीवर सोल्युशन केलं आणि चंद्रावर गेलो, चंद्रावर मी सरबत तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तर काय फरक पडणार आहे, असा मला एक प्रश्न पडला. अँड सेकंड थिंग की आय एम ट्राइंग टू मेक द सेम सोल्युशन ऑन इक्वेटर and at polar region, what will be the variation in that solubility? And second thing, I have seen many videos, you might be also knowing the answer for that in a container the water is there, and when the snowing is going on, some people just throw away that water and the water gets converted into snow. What is the reason behind it? These are the examples, or these are some kind of questions which I had, and I tried to find out those answers. If you are not knowing, pause the video, try to think. I am telling the answer. These questions are very interesting in classrooms, where I can have the quick response of the students, and it is very interesting. But you can think over it. You can pause the video and think for the answer. Pause करून तुम्ही विचार करू शकता. एक पहिला प्रश्न म्हणजे, मी जर सोल्युशन पृथ्वीवर केलं आणि चंद्रावर केलं तर काय फरक पडेल? लिंबू सरबत सोल्युशन म्हणजे लिंबू सरबत आपण एक उदाहरण घेऊ. आणि दुसरं म्हणजे काय की मी जर इक्वेटोरियल रिजन वरती ते लिंबू सरबत केलं आणि पोलर रिजन वरती लिंबू सरबत केलं तर काय फरक पडेल? मग ह्याचा आपण एक
बघू. आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग. नाव वी ऑल नो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग इज जस्ट रिलेटेड फॉर द increase in the temperature of globe, but what is that affecting to the, what is the effect of that to the aquatic life, that we'll try to understand. I hope you all might be knowing also. पण बऱ्याच जणांना माहित नसेल की ग्लोबल वॉर्मिंगचा ॲक्वॅटिक लाईफ वरती सुद्धा इफेक्ट होत असतो. तर तो कोणत्या प्रकारे होत असतो ते आपण बघू. मी जनरली मुलांना परत क्लासमध्ये हे विचारत असतो एक्झाम्पल्स, आणि खूप इंटरेस्टिंग मला उत्तरं मिळत असतात. खूप भारी इंटरॅक्टिव्ह सेशन होत असतं ते. बट आय विल ट्राय टू गिव्ह द आन्सर्स फॉर दोज क्वेश्चन्स. फर्स्टली, if I'll try to make the solution on earth and trying to make the solution on moon, there is a large difference of gravitational field. Yes, accepted. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटेल की पाणी चंद्रावरती तरंगत राहील वगैरे, असं नाही होणार. चंद्रावरती सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे. कप मध्ये ते पाणी नक्की जाणार. अँड इफ यू ट्राय टू ऍड शुगर on the moon in that water, the sugar will be soluble. There won't be any effect of gravitational field or pressure, because solubility is interaction between the molecules. It is not temperature dependent or pressure dependent. Solubility of solid in gases हे pressure dependent नाही, temperature dependent आहे. ते कसं ते आपण बघू. पण सर्वात पहिले काय सांगितलं मी की प्रेशर डिपेंडंट नाही. सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज प्रेशर इंडिपेंडंट. मी कितीही प्रेशर दिलं, साखर मी पाण्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करतोय, खूप कमी प्रेशर दिलं आणि भरपूर प्रेशर दिलं, साखर ज्या रेटने विरघळणार ती विरघळणारच आहे, बिकॉज शुगर इज सॉलिड इन स्टेट. सो वी विल सी इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solids and liquids. Effect of solubility म्हणू आपण. Effect of pressure on solubility म्हणू. Effect of solubility on effect of pressure on solubility of solids and liquids असं आपण म्हणू. दुसरा आहे effect of temperature on solubility of solids in liquids. हा एक भाग आहे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड साठी. त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in liquid. आणि फोर्थ आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gas in liquid. These are the four theory points which are explained in your textbook. हे आपण आपल्या डेली लाईफच्या एक्झाम्पल सोबत कसं रिलेट करू शकतो ते आपण बघू. पहिलं काय आहे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. ॲज आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू की सॉलिड्स असतील तर सॉलिड्सच्या सोल्युबिलिटीवरती प्रेशरचा काहीही फरक पडत नाही, बिकॉज सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स इज डिपेंडंट ऑन द इंटरॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट. म्हणजे काय, जेवढं स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन सोल्यूट आणि सॉल्वंट मध्ये असेल तेवढी सोल्युबिलिटी जास्त असेल, त्याच्यामध्ये प्रेशरचा काही एक संबंध नाही. दुसरं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाव आय विल गिव्ह यू एन अॅनॉलॉजी. एक उदाहरण देतो. समजा एक रूम आहे, त्या रूम मध्ये आपण 50 मुलं बसवलेली आहेत. अजून एकाही मुलाला आतमध्ये जायला जागा नाही. दॅट इज द थिंग. नंतर आपण जर व्हॉल्यूम वाढवला रूमचा, देन मोर स्टुडंट्स विल बी ऍडेड ओव्हर देअर. सिमिलरली जेव्हा आपण टेम्परेचर वाढवतो तर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर वाढवलं तर व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाढणार, राईट. व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाढला की मोर स्पेस अवेलेबल झाली, मग सोल्यूट पार्टिकल्स जास्त होतात. म्हणजेच पहिले 50 मॉलिक्युल्स आहेत, 50 मुलं आहेत. 50 मुलं म्हणजे काय झालं, हे आपण लिक्विड रूम टेम्परेचरला जे सोल्युशन केलं ते आपण पहिल्यांदा 25 मुलं बसवली होती त्या रूम मध्ये. अजून 25 मुलं दुसऱ्या कॉलेजची आणून बसवली, म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्वंट इंटरॅक्शन झालं.
ओके, रूम फुल झाली, काहीच जागा नाहीये, पण तरी अजून काही मुलं आहेत, तर आपल्याला काय फॅसिलिटी आहे, तर आपण रूमचे वॉल्स एक्सपांड करू शकतो. रूमचे वॉल्स एक्सपांड केले की अजून मुलं त्या रूम मध्ये येऊन बसू शकतात. सिमिलरली जेव्हा आपण टेम्परेचर वाढवतो, व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स टू ऑक्युपाय द वाइड स्पेसेस इन दॅट सॉल्व्हंट. ओके, इज दिस क्लिअर? सो विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस. ह्याच्यासाठी उदाहरण म्हणजे सॅच्युरेटेड आणि सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन्स आहे. सॅच्युरेटेड म्हणजे काय, रूम टेम्परेचरला आपण साखर पाण्यात विरघळत गेलो, एका पॉइंट नंतर साखर विरघळणार नाही. दॅट इज नोन एज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सुपर सॅच्युरेटेड मीन्स व्हॉट, यू हॅव इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर. म्हणजे तुम्ही 80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तुम्ही ते पाणी नेलं अँड देन यू आर ऍडिंग शुगर, द सोल्युबिलिटी विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. आणि एका पॉइंट नंतर ते 80 डिग्री सेल्सिअसचं सोल्युशन सुद्धा सॅच्युरेट होईल अँड दॅट 80 डिग्री सेल्सिअस सोल्युशन विल बी नोन ॲज सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. रूम टेम्परेचरला सॅच्युरेशन झालं ते फक्त सॅच्युरेशन आहे. सुपर सॅच्युरेटेड म्हणजे ऍट हायर डिग्री सेल्सिअसला बॉइलिंग पॉइंटच्या जवळ आपण ते नेतो आणि सॅच्युरेट करतो, त्याला म्हणतो आपण सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. दॅट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस. आता तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये त्याच्यासाठी ग्राफ दिलेला आहे. त्या ग्राफ मध्ये इथे असं दिलेलं आहे सोल्युबिलिटी. इथे सोल्युबिलिटी आहे आणि इथे टेम्परेचर आहे. विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर हिअर ऑल्सो यू विल हॅव सोल्युबिलिटी. विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर 0 to 100 फॉर सॉल्ट आयन्स देर इज नॉट मच चेंज. सॉल्ट आयन्स म्हणजे काय, आपण NaCl घेतलं, KCl घेतलं, सॉल्ट आयन्स घेतले, तर सॉल्ट जे आहेत त्यांचे जे सोल्युबिलिटी मध्ये खूप काही फरक पडत नाही. इफ आय एम हॅव्हिंग HNO3 और KNO3 मध्ये काय होतं, विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. वाय? बिकॉज ऍट 0 फॉर डिझोल्युशन ऑफ KNO3, तुम्ही 11वीला ते प्रॅक्टिकल केलेलं असतं. डिझोल्युशन ऑफ KNO3 त्याच्यामध्ये काय होतं, पाण्याचं टेम्परेचर कमी होतं पोटॅशियम नायट्रेटचं. when you add potassium nitrate in water, the temperature decreases. Means what? KNO3 is using the heat of water to get dissolved. मग ते डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर आपल्याला पाण्याचं टेम्परेचर कमी झालेलं दिसतं. बट इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग एनर्जी टू दॅट सोल्युशन, विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, सो दिस इज व्हॉट KNO3. दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सोल्युबिलिटी ज्या एंडोथर्मिक आहेत म्हणजे जे हीट ऍब्सॉर्ब करून घेतात, ते विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी वाढते. दुसरे काही एक्झोथर्मिक आहेत. NaOH, डिझोल्युशन ऑफ NaOH इज अन एक्झोथर्मिक रिएक्शन. मग त्यावेळेस काय होईल, विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होते. जे मिक्सचर्स फॉर्म होताना हीट बाहेर पडते त्यांना आपण एक्झोथर्मिक प्रोसेसेस म्हणतो. विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर एक्झोथर्मिक प्रोसेसेस कमी पडतात. एक्झोथर्मिक प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या कमी डिझॉल्व्ह होतात. एवढं कळलं? कारण आता समजा ज्याला पैशांची गरज आहे त्याला पैसे दिले तर त्याचा उपयोग आहे, आणि जो आधीच श्रीमंत आहे त्याला जर आपण पैसे देतो तर त्याला त्याचा काही एक उपयोग नाही. म्हणजे पैसे देतो म्हणजे काय, पैसे इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आणि ज्याला गरज आहे म्हणजे द पर्सन हु इज रिक्वायरिंग दॅट एनर्जी विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ज्याला गरज आहे ती आहे एंडोथर्मिक रिएक्शन. पैसे म्हणजे आपण वैयक्तिक देणारी एनर्जी आपली. सो वेन वी आर प्रोव्हाइडिंग एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन्स विल फॉलो. एक्झोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे ज्याच्याकडे आधीच भरपूर एनर्जी आहे, ज्याच्याकडे आधीच भरपूर पैसे आहेत, त्याला आपण पैसे देऊन काही एक उपयोग नसतो. तसंच दिस इज द एक्झाम्पल. विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एक्झोथर्मिक रिएक्शन, सोल्युबिलिटी ऑफ एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स डिक्रीजेस. सोल्युबिलिटी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन्स इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. एवढं कळलं? दिस इज व्हॉट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. हे कळलं? म्हणजे मी तुम्हाला आधी प्रश्न विचारला होता की मी जर इक्वेटरवरती शुगर डिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलार रिजन वरती जर डिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला, तर पोलार रिजनला ती सोल्युबिलिटी कमी असणार आहे
इक्वेटरला ती सोल्युबिलिटी जास्त असणार आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके, पहिला आपण काय पाहिलं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. म्हणजे चंद्राचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं, मी साखर पृथ्वीवर विरघळवली आणि चंद्रावर जाऊन विरघळवली तर काय फरक पडणार आहे, त्याचं उत्तर काय आहे, काही एक फरक पडणार नाही. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ओके, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर काय आलं. तिसरा प्रश्न आहे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन लिक्विड. आता समजा आपण ऑक्सिजन गॅस घेतला आणि तो ऑक्सिजन गॅस आपण पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर देर इज स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन बिटवीन ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स विथ वॉटर, त्यामुळे त्यांची सोल्युबिलिटी जास्त असणार आहे. दुसरं, आपल्याला माहिती आहे की सोडा आपण अनेक वेळा कोल्ड ड्रिंक्स किंवा सोडा आपण घेत असतो, तर त्या सोडामध्ये आपण काय करतो, CO2 विच इज व्हेरी निग्लिजिबली सोल्युबल इन वॉटर. CO2 विच इज निग्लिजिबली सोल्युबल इन वॉटर विथ इन्क्रीज इन प्रेशर त्याची सोल्युबिलिटी वाढते आणि मग त्या पाण्यामध्ये आपण हाय प्रेशरमध्ये CO2 डिझॉल्व्ह करतो. झाकण लावलं की आतला प्रेशर मेंटेन राहतं म्हणून तो CO2 डिझॉल्व्ह राहतो. आपण झाकण कमी केलं म्हणजे प्रेशर रिलीज केलं, झाकण काढलं की त्याच्यातला जो प्रेशर आहे तो प्रेशर कमी होतो, डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन बाहेर निघतो, म्हणून आपल्याला तिथं फेस दिसतो. दॅट इज बिकॉज ऑफ पार्शियल सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वॉटर. म्हणजे इफेक्ट ऑफ प्रेशर कळलं, विथ इन्क्रीज इन प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन्क्रीजेस, विथ डिक्रीज इन प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस डिक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता ग्लोबल वॉर्मिंगचा. ग्लोबल वॉर्मिंगचा पाण्यावरती काय इफेक्ट होतो हे आपण बघणार होतो. मग ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये सर्वात महत्वाचं, टेम्परेचर वाढते, विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस. त्याच्यासाठी मी एक सोपा प्रयोग सांगतो. आपण घरी गॅसवरती जर पातेलं ठेवलं, पाणी भरलं, जसं जसं टेम्परेचर वाढतंय तसं जसं तुम्ही ऑब्झर्व करा, पातेल्याच्या कडेकडेने बबल्स गोळा व्हायला लागतात. दोज बबल्स आर ऑफ गॅसेस जे आधी सोल्युबल होते पाण्यामध्ये. विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर देअर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, आणि जशी जशी सोल्युबिलिटी त्यांची कमी होते तसे तसे ते कडेला येऊन गोळा होतात, त्यांचे बबल्स तयार होतात आणि त्या बबल्स नंतर एस्केप होतात. हे समजलं. सो विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस डिक्रीजेस. ओके, विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस डिक्रीजेस. म्हणजेच जर ग्लोबल वॉर्मिंग होतंय तर ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे काय होतंय, द टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर इज इन्क्रीजिंग. ऑक्सिजनची सोल्युबिलिटी ओशन मधली जी आहे ती कमी होते आणि अक्वॅटिक लाईफला जे सरफेसवरती जे ऑक्सिजन मिळत होतं त्याच्याऐवजी आता खाली 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 जावं लागतं. मीन्स दे आर गोइंग फॉर द डीपर लेवल ऑफ वॉटर वेअर देर इज हायर पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन ॲज कम्पेअर्ड टू द टॉपमोस्ट लेअर ऑफ द सी. त्यामुळे जेवढं ग्लोबल वॉर्मिंग कमी होणार आहे तेवढं सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन अंडर सी वॉटर विल गो ऑन इन्क्रीजिंग आणि अक्वॅटिक लाईफ तेवढं जास्त सस्टेन होणार आहे. सो ग्लोबल वॉर्मिंग इज नॉट ओनली अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द room temperature or not only increasing the temperature of the people around over here, पण ते पोलार कॅप्स वरती पण इफेक्ट करते. पोलार कॅप्स मेल्ट होतात आणि तसंच पाण्यातलं जे डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन आहे ते डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन सुद्धा कमी होते. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होण्याची कारणं कोणती कोणती आहेत ही आपल्याला माहिती आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग होण्यासाठी मिथेन रिस्पॉन्सिबल आहे, CO2 रिस्पॉन्सिबल आहे, द पॉइझनस इमिशन्स विच आर देअर ड्यू टू फॅक्टरीज, त्याच्यामुळे हीट ट्रॅप होते. म्हणजे जर आपण पाहिलं, हे जर अर्थ सरफेस असेल, ह्या अर्थ सरफेस वरती हा सगळा CO2 चा CH4 चा वगैरे लेअर आहे. मग जशी सन रेज आतमध्ये येतात, अर्थच्या सरफेस वरून ते रिफ्लेक्ट होत असतात, हीट रिफ्लेक्ट होत असते, पण ती रिफ्लेक्टेड हीट परत ट्रॅप होते आणि ट्रॅप होत जाते आणि मग नंतर एस्केप होते, खूप उशिरा एस्केप होते. मग एवढ्या इंटरनल रिफ्लेक्शन्समुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होते. सो व्हॉट वी कॅन डू इज रिड्यूस द इमिशन ऑफ CO2 और सेकंडली यू कॅन प्लांट n नंबर ऑफ ट्रीज. आणि प्रत्येक माणसागणित कमीत कमी 2 ते 3 झाडं माणसा पुढे. म्हणजे मी जर झाडं लावायला गेलो तर मी 3 झाडांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. असं प्रत्येक माणसाने जर झाडांची जबाबदारी घेतली तर कुठे कार्बन डायऑक्साईड इमिशन कंट्रोल होऊ शकतो आणि ग्लोबल वॉर्मिंगला आपण कंट्रोलमध्ये आणू शकतो. ओके,
सो दिस इज अ व्हेरी सिरियस इफेक्ट विच वी ऑल नो. आणि अनेकदा असा मुलांना एक गैरसमज असतो की F2 आणि Cl2 म्हणजे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स म्हणजे CFC हे आपल्याला माहिती आहे. CFCs आर नॉट द रिझन ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग. CFCs आर द रिझन फॉर ओझोन डिप्लिशन. त्या ओझोन डिप्लिशन मुळे काय होतंय तर हार्मफुल UV रेडिएशन्स आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. बी केअरफुल विथ दिस डिफरन्सिएशन पॉइंट्स. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री म्हणून 11वीला आपल्याला चॅप्टर आहे, त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. त्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल CFCs हे फक्त ओझोन डिप्लिशन साठी कारणीभूत आहे. अँड दिस CFCs सोर्सेस ऑफ CFC आपण 10वीला पण शिकलेलो आहे. सोर्सेस ऑफ CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आर डिओड्रंट्स मेजरली. सेकंड इज इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट AC, जे आता खूप जास्त प्रमाणात लोक ACचा वापर करतात. त्याच्यानंतर आहे आपले गाड्या आणि रेफ्रिजरेटर्स. त्या रेफ्रिजरेटर्स मधून सुद्धा अनेक CFC मॉलिक्युल बाहेर पडतात. अजून एक सांगून ठेवतो, एक CFC मॉलिक्युल क्लोरोफ्लोरोकार्बनचा एक मॉलिक्युल, त्याच्यातून आपल्याला एक क्लोरीन रॅडिकल मिळतो, जसं तुम्हाला इथे दिसू शकतं. तो एक क्लोरीन रॅडिकल 1 मिलियन मॉलिक्युल्स ऑफ ओझोन डिप्लीट करतो. ही कमी संख्या नाहीये. 1 मिलियन मॉलिक्युल्स ऑफ ओझोन. मग त्या ओझोनला तो कशात कन्वर्ट करतो? ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट करतो. त्यामुळे एका डिओड्रंटचा जरी आपण स्प्रे केला तरी त्याच्यामध्ये 1000 CFC मॉलिक्युल्स असू शकतात. मीन्स यू कॅन गो ऑन कॅल्क्युलेटिंग. सो यासाठी यू कॅन यूज परफ्यूम असं अनेकदा आपण बोलत असतो. प्लीज ट्राय टू अवॉइड द सोर्सेस ऑफ CFC. प्रिव्हेंट द एन्व्हायरमेंट, बी अवेअर ऑफ द एन्व्हायरमेंट अँड टेक केअर ऑफ environment also and yourself also. Thank you for watching the video. I hope you must have understood majority of the things, and tomorrow we will start with the, tomorrow means in the next lecture we will start with the colligative properties. Thank you.